Hello all, welcome to Competitive Cracker. I'm Dr. Vidya Vijay. So, again, February 22nd, സെറ്റിന്റെ എക്സാം ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 days and few more days are there. Anyway, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we have to prepare a syllabus, or we have to prepare a timetable that which will help us to cover the entire portion within 30 days അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് കമ്പയർ ടു നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ HSST വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഓതേഴ്സും ടോപ്പിക്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ there are important writers, important works and some other irrelevant writers are there, irrelevant works are there. So ഏതൊക്കെ വർക്ക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ what we need an analysis അല്ലെ? We need an analysis of PYQ that will help us to identify which is important and which is not important. So today I'm going to discuss you, or I am going to share with you some of the important PYQ. Especially we are this PPT is actually focusing on modernism, the topic called modernism and Indian literature. Okay, and some other two questions. I think two questions are from literary terms also. Okay, so here you have to identify what type of questions are asking and what all information that we have to study from a particular topic. അപ്പം അതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു PPT ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു PPT ഡിസ്കഷനിലൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A novel in which the narrative is carried forward by letters written by one or more of the characters is called. So in other way, we can say that a novel which is written in the form of letters. So the correct answer is epistolary. Epistolary. We know that novel is actually evolved during the 18th century, right? And there are 4 wheels of the van of English novel. Every time we discuss the names of these figures, Richardson, Samuel Richardson is there, Henry Fielding, Tobias Smollett and Lawrence Sterne അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരാണ് ഈ 4 റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ നോവൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. Apart from that, there are apart from these writers, another important writer is also there, that is Daniel Defoe, and his Robinson Crusoe is often treated as the first realistic novel of English literature. So epistolary, the correct answer is epistolary. Epistolary novel means it is written in the form of letters. And which is an example for that? Samuel Richardson's Pamela. That is an excellent example for epistolary. Let's go through 2 other important novels, Picaresque novel and sentimental novels. Among these 3 are the important ones. A Picaresque novel is a genre of prose fiction featuring a roguish, low-born hero. Low-born hero. Picaro means low-born hero who wanders through society. So Picaresque novel is actually featuring a rogue, a wandering rogue, അല്ലേ? And അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് Defoe's Moll Flanders and Henry Fielding's Tom Jones, Charles Dickens' Pickwick Papers and Mark Twain's Huckleberry Finn. These are the important Picaresque novels അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള Picaresque നോവൽസും അതിന്റെ ഓതേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് Tom Jones, Pickwick Papers, Huckleberry Finn, Moll Flanders are all Picaresque novels. Okay, then sentimental novels. Sentimental novels, popular in the 18th century, focus on evoking deep emotions like compassion, tenderness, often featuring virtuous characters in distress. Okay,
സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്, ദ വികാർ ഓഫ് വേക്ക്ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെന്റിമെന്റൽ, വിച്ച് evokes deep emotions, sentiments among the audience and in the characters. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ നോവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദർ ആർ ന്യൂമറസ് നോവൽസ്. ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ നോവൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് PYQ 2023 സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ തന്നെ PYQ ആണ് ഇതും. ദ റൈം സ്കീം ഇൻ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ tacit rhyme together and tacit rhyme together and the middle one rhymes with the first and third of the succeeding tacit is called. ഏതാണ്? That is terza rima. Terza rima. Rhyme scheme, first and third lines rhyme together. The middle one rhymes with the first and third of the succeeding tacit. And that rhyme scheme is called ഏതാണ്? Terza rima. Now let's go through what is the meaning of ottava rima, limerick, sustain, etc. Okay, ottava rima, 8-line stanza. Okay, it is an 8-line stanza with an ABCC rhyme scheme. Okay, ABCC rhyme scheme, and it is used by Lord Byron. Okay, we are getting additional information. Then we have limerick. Limerick means it's a 5-line humorous poem. Okay, it's a 5-line humorous poem and with a rhyme scheme AABBA. AABBA. Okay. Then we have sustain. Sustain means that is a 6-line stanza and the rhyme scheme is AABBCC. Okay. So, ഇതിന്റെ എല്ലാം റൈം സ്കീം ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും sustain is 6-line, limerick is 5-line, ottava is 8-line and terza rima എന്താണ്? 3-line stanza ആണ് അല്ലേ? അതായത് ആ റൈം സ്കീം അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The subtitle of Samuel Beckett's play വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോവലാണ്, നോവൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റററി ടേം ആയിട്ടും എപ്പിസ്റ്റോളറി നോവലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ടെർസ റിമ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് ലിറ്റററി ടേംസിലും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് മോഡേണിസം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The subtitle of Samuel Beckett's play Waiting for Godot, അല്ലെ? Where we can see the characters Vladimir, Estrogen, Lucky, Pozzo. Okay, they are actually waiting for Godot, endless waiting. Okay, so it is an absurd drama. That also an important information. And now our question is, what is the subtitle? What is the subtitle? Subtitle is A Tragic Comedy in 2 Acts. A Tragic Comedy in 2 Acts. Okay. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? Waiting for Godot's original version is French version and its title is An Attendant Godot. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മുടെ PYQയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, which is its original version, that is French, and the title is An Attendant Godot. Okay, and another important question is, he won Nobel Prize for Literature in the year 1969. Okay, that's also an important question. About Waiting for Godot, characters, French version, original title, and Samuel Beckett won 1969 Nobel Prize, and we also got information on its subtitle. Next important question is also from modernism, and it is actually focusing on the very famous modernist writer T.S. Eliot. The epigraph to Eliot's poem, The Love Song of Junior Alfred Prufrock, is taken from Dante's Inferno. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഗ്രാഫ് ടു ഏലിയറ്റ്സ് പോയം വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്
അതും നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലവ് സോങ് ഓഫ് ജൂനിയർ ആൽഫ്രഡ് പ്രഫ്രോക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ 6-line quotation. ആ എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 6-line quotation ആണ്. And that is taken from Canto 27 of Dante's Inferno. Dante's Divine Comedy. The epigraph to T.S. Eliot's poem The Wasteland is a quote from the Satiricon. Okay, quote from ancient Greek and Latin from Satiricon is a quote. Okay, 1st century Roman novel by Petronius. അത് സിബിൽ ഓഫ് ക്യൂമെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പം that is taken from Satiricon. Okay, novel by Petronius. Clear? Next question is again from modernism, and the modernist writer discussed here is Virginia Woolf, and she praises which Russian writer in her work Modern Fiction. She praises Anton Chekhov. ഗുസാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്കിനെയാണ് അവർ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതേസമയം അതിൽ കുറേ അധികം റൈറ്റേഴ്സിനെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബെന്നറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ, അർണോൾഡ് ബെന്നറ്റ് പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ we selected one question from Indian literature. Okay, here you have to focus on TP. First, list 1 consists of the name of writers and list 2 consists of name of the works. Okay, first TP Kailasam. And in the last class, I think while we discussed Indian literature, we discussed this important figure. T.P. Kailasam is the father of Kannada literature, something like that. I told you, right? Anyway, he is a figure from Kannada literature. Then we have Girish Karnad, again, who is famous for the works like Nagamandala, Hayavadana, Tughlaq. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വർക്ക്സുകളും റൈറ്റേഴ്സും ആണ്. Then of course we discussed Asif Karimboyi, Manjula Padmanabhan. ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്, but they are regional writers അല്ലെ? Some of them are regional writers too. Now നമുക്കിതിൽ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു വർക്ക് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ നാഗമണ്ഡലയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ B1 വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി. അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രാഹ്മിൻസ് കേഴ്സ്. അത് ശരിക്കും TP കൈലാസത്തിന്റെ വർക്കാണ്. ബ്രാഹ്മിൻസ് കേഴ്സ്, അതായത് A4 വരണം. അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ്? A4ഉം B1ഉം ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൈറ്റർ ആണ് മഞ്ജുള പത്മനാഭൻ. ഷീ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് അല്ലെ? പക്ഷെ മഞ്ജുള പത്മനാഭന്റെ വർക്ക് ഏതാണ് ഇതില്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡൽ. അതായത് D3 വരെ അല്ല, ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, മഞ്ജുള ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസിഫ് കരീംബോയി. ഹി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഗോവ, C2. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഇതിന്റെ ആൻസർ മാത്രം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് റോങ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ TP കൈലാസം, Brahmins Curse, Girish Karnad, Nagamandala, Asif Karimboyi, Goa, Manjula Padmanabhan, the artist model. Okay. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസിഫ് കരീംബോയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ഈസ് ഗോവ and it is written in 1964. You have to remember this. And his very important play Inquilab, it is a play in 3 acts that is also written by Asif Karimboyi. Then we have TP Kailasam. His important work Cholugatti, first major work അദ്ദേഹത്തിന്റെ Cholugatti ആണ്, published in the year 1918. Then we have the writer Manjula Padmanabhan and her work is Harvest, that was published in the year 1997. Okay, അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരൊക്കെ. അതുപോലെ അവരുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകളും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Again, match list 1 with list 2.
ലിസ്റ്റ് 1 നമുക്ക് ലഖ്ദാസ വിക്രം സിൻഹ, രമേശ് ഗുണശേഖര, അലംഗീർ ഹാഷ്മി, തസ്ലീമ നസ്രീൻ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വ്യൂവേഴ്സും കണ്ടിട്ടുള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞോ, ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് തസ്ലീമ നസ്രീൻസ് ലജ്ജ അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം അതായത് D3 വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? C ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റോങ്, അതല്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് വേണം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ. ഇനി രമേശ് ഗുണശേഖര എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ റൈറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീഫ് എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ റീഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർക്കാണ്. രമേശ് ഗുണശേഖര, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾറെഡി വന്നുപോയി, സോറി. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിക്രം സിൻഹയുടെ വർക്കാണ് The Grasshopper Gleaming. Okay. Ramesh Gunashekara's work Monkfish Moon. And Alamgir Hashmiയുടെ വർക്കാണ് An Old Chair. Okay. ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് പോകാം. അല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. റിമെമ്പർ, Vikram Sinha is famous for the work The Grasshopper Gleaming, Ramesh Gunashekara Monkfish Moon, Alamgir Hashmi Old Chair, Taslima Nasrin Lajja. And Ramesh Gunashekara is also famous for the work Reef. Okay, Reef. Adum orthirikka. Okay, then next question. Again, here comes the very famous Indian writers Raja Rao, Mulk Raj Anand and R.K. Narayan, right? The trio of Indian literature. Okay, so നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഫേമസ് വർക്ക്സുകളാണ്. കാന്തപുര, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മ, ജേർണി ടു ഇത്താക്ക ആൻഡ് 7 Summers. We know that Raja Rao is famous for the work കാന്തപുര. സോ ഓപ്ഷൻ A1 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ, ഇതും ഇതും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അല്ലാന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ആള്? മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ, R.K. Narayan. And we heard that R.K. Narayan is famous for the work Waiting for Mahatma. So C2 വരുന്നത് ഒരേ ഒരു ആൻസർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, രാജാറാവു കാന്തപുര, R.K. Narayan Waiting for Mahatma, and Mulk Raj Anand is famous for 7 Summers, Cooley, Untouchable, and R.K. Narayan, Man-Eater of Malgudi, who created the fictional town Malgudi. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. And Anita Desai is famous for the work Journey to Ithaca, whose daughter Kiran Desai won Booker Prize for the work The Inheritance of the Lost. Anita Desai's another works include Cry പീക്കോക്ക് അല്ലെ, ക്രൈ ദ പീക്കോക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറെ വർക്ക്സുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സും വർക്ക്സും മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രാജാറാവു പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വർക്ക്സുകളാണ്, കാന്തപുര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ R.K. Narayan മാൽഗുഡി എന്നുള്ള ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ മെനി വർക്ക്സ് അല്ലെ, ഒരുപാട് വർക്ക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മ ഒരു വർക്ക് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? അനീറ്റ ദേശായി, കിരൺ ദേശായി, അതുപോലെ അരവിന്ദ് അഡിഗ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആണ്, ഹു വൺ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഫോർ ഏതാണ് ദ വൈറ്റ് ടൈഗർ അല്ലെ, വൺ ഓഫ് ദ റയറസ്റ്റ് ആനിമൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ദ അസാസിനേഷൻ, ഹു ഈസ് ദ ഓതർ? Of course, Aravind Adiga. Then we have to focus on Arundhati Roy, whose first work is The God of Small Things, that won Booker Prize. Second work is Ministry of Utmost Happiness. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വർക്ക് എന്നല്ല, ഏറ്റവും പോപ്പുലർ വർക്ക്സുകളാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു റീസെന്റ് വർക്ക്സ് ഇസ് ഓൾസോ പബ്ലിഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? മദർ മേരി കംസ് ടു മീ അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന്റെ കവർ പേജ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയതും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തവര്, ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് വിൻ ചെയ്തവര്, അതുപോലെ തന്നെ നൊബേൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ. രവീന്ദ്രനാഥ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ഹി വൺ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഗീതാഞ്ജലി. സോ ഇതുപോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് us ഫോർ ദ 30-day പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. PYQ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി 30 ഡേയ്സിലെ എൻ്റെ സിലബസിനെ ഷോർട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മെന്റർഷിപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് 9746455514 നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സോ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.